تمام دوست اسپیشل استاد طاہر بٹی صاحب، نعیم بٹی صاحب، سلیم قریشی صاحب، یہ میرے ماموں آئے ہیں شیخو پورہ سے، آغا خرم صاحب ہیں، امتیاز صاحب ہیں، آگے وہ میاں صاحب میاں شاہد صاحب ہیں، اور چودھری ابو ہریرہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بڑے بھائی سرفراز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بھائی انگلینڈ سے آئے ہیں عثمان صاحب ہیں، میرے استاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں قاری غلام صابر صاحب، عابد شاہ صاحب ہیں بڑے بھائی، ادھر بلال صاحب ہیں. یہ سارے دوستوں کا میں بے حد مشکور ہوں. آپ کے چھوٹے بھائی ہاں حافظ عویس صاحب بیٹھے ہیں، سوری میں ان کا نام بھول گیا جی. تو میں تمام دوستوں کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ میری دعوت پہ آئے، اور اللہ رب العزت آپ سب دوستوں کو ہمیشہ آباد رکھے. اور میں اپنے اسپیشلی میرے استاد صاحب نے انشاءاللہ تعالیٰ کے کمپٹیشن 2024 میں ان کے لیے ہم دعا گو ہیں، اللہ ان کو کامیابی عطا کرے. جی نعیم صاحب میں یہ کپوں میں تمام دوستوں کی طرف سے جی آپ کو بیسٹ آف لک. بیسٹ آف لک کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ناشتہ ہے یہ بھی یعنی کہ ان کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے ہے، جو انرجی ہے نا وہ. اور سلیم صاحب ماشاءاللہ لاہور کے جتنے بڑی کپ، نعیم قریشی نعیم بٹی صاحب ہیں، لاہور کے جتنے کپ ہیں ان میں وہ ماشاءاللہ انٹریاں کروا رہے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کو بھی بڑی عزت دی. اس طرح ہمارے سلیم قریشی صاحب ہیں، یہ الحمدللہ 2022 میں یا 2021-22 میں یہ الحمدللہ چیمپئن رہے الحمدللہ جی. نعیم صاحب نے جو بیبی ٹورنامنٹ جو ہے ان میں انہوں نے الحمدللہ جیٹ کا ٹورنامنٹ تھا، اس میں بہادر بچہ ان کا جیٹ کا ٹورنامنٹ، اس میں بہادر بچہ ان کا. اور ابھی بھی یہ جو لاسٹ جیٹ گزرا ہے اس میں 7 بجے تک سر کبوتر بیٹھے ہیں نا. اس لاسٹ جو جی 7:30 بجے تک الحمدللہ. تو اللہ رب العزت نے جی بڑا ایک، اور اصل بات یہاں پہ یہ ہے کہ میرے جتنے بھی دوست ہیں تعلق رکھنے والے وہ سارے ویل ایجوکیٹڈ ہیں، اور وہ نا اس شوق کو پرموٹ کرنے والے لوگ ہیں، اور لوگوں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور وہ یعنی کہ ایک پڑھے لکھے طریقے سے اپنے دوستوں کو قائل کرتے ہیں، اور اس شوق کو وہ لیڈ کر رہے ہیں، اور پڑھے لکھے طریقے سے. یہ کوئی لڑائی جھگڑا جوا اور یہ جو چیزیں ہیں ان سے یہ بری الذمہ ہے الحمدللہ. تو میں پھر اپنے استاد صاحب کو، نعیم صاحب کو، سلیم قریشی صاحب کو 2024 کے لیے آپ کو بیسٹ آف لک کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جی ہمیشہ اسی طرح خوش رکھے، آباد رکھے. آپ کی طرف سے بیسٹ آف لک، اور استاد بہو شمس پارٹی کی پوری پارٹی کی طرف سے جی آپ کو بیسٹ آف لک. جی آگے استاد. دیکھیے جی میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں کہ ہمیں یہ جو کبوتروں میں انوالو ہو گیا ہے جوا، ہاں یہ ختم ہو. اب میری جو بازی لگی ہے سب کے ساتھ کوشش میں نے کی ہے، اس میں ایوریج بھی 5 kg مٹھائی اور ہٹ بھی 5 kg مٹھائی. میں جوا کھیلنے کا قائل نہیں ہوں. دیکھیے یہ ایک محبت کا شوق ہے، یہ پیار کا شوق ہے، آپس میں مل بیٹھنے کا شوق ہے. یہ کیا ہوا کہ لڑائی جھگڑا، پیسے، دنگا فساد، یہ وہ کروڑوں کی بازیاں، لاکھوں کی بازیاں، ان سے پیسہ، یار یہ کوئی بات ہے؟ ان سے محبت ہے ہمیں. کبوتر بازی ہمارا جنون ہے، یہ ہماری محبت ہے. تو محبت کو پیسہ میں نہیں بانٹا جاتا. ایکچوئل ہم نے دکھانے آپ کی کتنے آپ میں پاور ہے، آپ کبوتر کیسے اچھے اڑا سکتے ہیں، کتنے اچھے کبوتر آپ کے پاس کتنے، یہ تو دکھانا ہے نا ہمیں. تو پیسے تو نہیں ہم نے دکھانے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے، ہم کروڑوں روپے کا جوا کھیل سکتے ہیں. یا نہیں، میں اسے جو ہے نا میں اچھا نہیں سمجھتا. لیکن یہ جو ہے نا یہ انسان کا شوق ہے، محبت ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے. اور میں اپنے دوستوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اس میں پیسہ انوالو نہ کریں، اس سے قدورتیں بڑھتی ہیں. میری طرح شوق کریں، مٹھائی کا شوق کریں، اور جا کے جب ہاریں یا جیتیں دوسرا آئے یا آپ جائیں، کم از کم مٹھائی کا ڈبہ آپ کے ساتھ ہو، اگلے کو بھی پتا ہو، آپ کو بھی پتا ہو کہ لوگ یہاں میں دیکھی جا. یہ ہے، یہ محبت کی بات ہے. تو میں سب سے گزارش کروں گا کہ یار اس کو منیمائز کریں. یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے. اس میں اس شوق کو اگر کرنا ہی ہے تو بہت جو ہے نا اچھے طریقے سے کیجیے.
जैसे हम कंप्यूटर रखते हैं, सारा कुछ करते हैं, हम अफोर्ड तो करते हैं ना, दाना भी अफोर्ड करते हैं, मोहब्बत भी अफोर्ड करते हैं, तो उसमें ऐसी कौन सी बात है? तो ये भी ये नहीं अच्छी बात है, मुझे तो अच्छी बात नहीं लगती कि करोड़ों रुपए का जुआ हो, उसमें लाखों रुपए का हो, चैलेंज की पोस्ट हो, चैलेंज कर रहा हो, कोई दूसरे को चैलेंज कर रहा हो, आप मेरे पास आए, मेरे साथ बाजी लगाएं, ये क्या तरीका है यार? मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करें और इस शौक को प्रमोट करें, इसे नेगेटिव सेंस में ना देखें आए, इसको पॉजिटिव सेंस में रखें और इसमें पॉजिटिव बात रखें, अच्छी बात रखें। थैंक्स अ लॉट फॉर मेरा ख्याल यही है। जी पहले तो आदम साहब का जी हमारे जो मेहमान है, Thank you, sir. इन्होंने जो है वो नाश्ते का प्रोग्राम जो है वो रखा है और बहुत सारे बहुत अच्छे हमारे प्यारे दोस्त यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है जी, गैदरिंग में मुलाकात भी हो जाती है, बंदा फ्रेश भी हो जाता है। तो दूसरा, जहाँ तक ये बात हो रही थी बाजियों की, तो वैसे मैं समझता हूँ कि आजकल जो बड़ी जो ग्रुप्स हैं हमारे, मसलन बहुशमस ग्रुप है हमारा जो है, और स्टार रियाज पार्टी है, जब आमने सामने बैठते हैं तो ये कट की बाजियाँ लगती हैं। और मेरे जो शागिर्द है उस्ताद सलीम कुरैशी साहब बड़े सीनियर हैं, और ये भी इस पे वो कट की बाजियाँ इनकी छत से उड़ रही है माशाल्लाह, 3 साल हो गए। तो कभी आज तक कभी किसी से कोई हमारा इख्तलाफ नहीं हुआ, और इसमें ये है कि वो तयशुदा एक प्रोग्राम होता है, उसमें एक बड़ी नॉमिनल सी एक अमाउंट होती है जो कि एक हारने की सूरत में, और दूसरा वो भी बल्कि डायरेक्टली लेन देन नहीं होता, वो पार्टी जो भी पार्टी के हेड जो है वो उनको कलेक्ट करते हैं और एक दूसरे के वो कर देते हैं बैलेंस जो है जो भी होता है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी एक रवायत है, और इसमें बिल्कुल डायरेक्टली कोई एक दूसरे से कोई कंसर्न नहीं होता, वो रात को जो है वो पता चल जाता है कि जी कौन जीता है, कौन आ रहा है, किस तरह हुआ, और कोई किसी किस्म की कोई पोस्ट नहीं लगाई जाती कि ये फलां हो गया फलां हो गया। तो ये बड़ी अच्छी एक रवायत है। मैं समझता हूँ कि हमारी जो दूसरी जो शहर है जहाँ पे पाकिस्तान में या पंजाब में जितने भी दूसरे सिटीज़ हैं, उनको भी ये चीज़ जो है वो फॉलो करनी चाहिए, बजाय इसके कि एक दूसरे को वो जिस तरह वो पंजाबी में कहते हैं वो थड़े की बाजी जो है इसका रवाज ख़त्म होना चाहिए। ये सारी कबाहतें जो है इसी वजह से होती हैं कि ये आपस में पैसा लगता है, फिर वो जुए की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं, ये शौक है, और फिर एक दूसरे से वो इख्तलाफात भी बढ़ते हैं, लड़ाई झगड़ा भी होता है, तो फिर जिससे जो है ये शौक बदनाम होता है। तो इसको वेल ऑर्गेनाइज तरीके से करें, और इसको एक जो है वो एक जो कवानीन है वो बनाए जिस तरह हमारे लाहौर में बने। और मैं आई एम प्राउड ऑफ इट कि हमारे यहाँ लाहौर में जितनी भी हमारे दफ़े हैं वो एक दूसरे के सामने बैठ के बाजी लगाते हैं, और बड़े प्यार मोहब्बत का शौक होता है, किसी किस्म का कोई इसमें कोई मसला नहीं होता, कोई ऐसी बात नहीं होती। तो मेरा तो यही है कि जो मेरा ख्याल तो यही है कि जो दूसरे जो सिटीज़ हैं पाकिस्तान में, और ख़ासतौर पे कसूर जो है, ये चूँकि मेरा भी तल्लुक कसूर से है, आई एम प्राउड ऑफ इट। तो इसमें जो है ये पायनियर सिटीज़ है, कसूर है, सियालकोट है, और ये कबूतरों की सारी नस्लें जो है वो यहाँ से बहुत सारी मुतारफ़ हुई हैं जिन्होंने वर्ल्ड वाइड जो है वो एक अपने नाम की है। जी बिल्कुल। तो इसमें जो है ये इन सिटीज़ को भी यही मेरे ख्याल में कि ये जो कट की बाजियाँ हैं ये आपस में पहले कवानीन बनाए, तय करें, एक दूसरे के सामने बैठ के बाजी लगाएं, और वो जो है वो डायरेक्टली एक दूसरे से वो मुकाबला न करें, बल्कि वो जो है एक छत जो है अगर वो 10 छतें हैं तो वो हर एक की 10 से बाजी होती है। तो ये बड़ा अच्छा एक जो है वो असूल है, और बड़ा अच्छा एक प्रोसीजर है जो मैं समझता हूँ। बल्कि पहले मेरा कॉन्सेप्ट जो थोड़ा सा डिफरेंट था कि जी ये बड़ा लड़ाई झगड़ा होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन पिछले अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ तो ये बड़ा अच्छा, दिस वेरी गुड प्रोसीजर। तो इसमें मैं समझता हूँ कि ये पूरे पाकिस्तान को इसको फॉलो करना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल है आपस में ये जो थड़े की बाजी है या डायरेक्ट बाजी है, ये एक दूसरे को चैलेंज करना, ये करना, वो करना, और ये जितना भी ये जुआ वगैरह है ये सारा इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, अगर हम इसको बाकायदा एक अच्छे स्पोर्ट्स लेते हैं एज ए स्पोर्ट। बेसिकली तो ये स्पोर्ट्स है, तो ये इसको एज ए स्पोर्ट लें, और इस शौक को जो है वेल ऑर्गेनाइज तरीके से करें। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का बड़ा नाम है, ये जो टिपलर्स हैं या ये जो हाई फ्लाइज हमारी जो ब्रीड्स हैं ये पूरी दुनिया में मानी जाती है। और मैं सेफली आई कैन से कि
जितनी अच्छी ब्रीड्स हाई फ्लाइज की पाकिस्तान में है जी और कहीं नहीं। कहीं नहीं और इसको एज ए स्पोर्ट हम बहुत आगे लेके जा सकते हैं अगर हम इस पे जो है वो अच्छे तरीके से काम करें, ऑर्गेनाइज तरीके से काम करें। तो मेरा तो यही है कि तमाम जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, हमारे अहले शौक हैं, तो वो इन चीज़ों को फॉलो करें, तो इंशाल्लाह ये शौक जो है और भी आगे तरक्की करेगा। नहीं जी दोस्तों, ये थे जी सबसे पहले आदिल हुसैन साहब, उसके बाद उस्ताद ताहिर भट्टी साहब ऑफ कसूर, उसके बाद उस्ताद नईम भट्टी साहब जो कि लाहौर जोहर टाउन से हैं। तो इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। हम ना